వెల్కమ్ టు 95 న్యూస్. ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. అమరజ్యోతిని పరిశీలించిన సీఎం కేసీఆర్. జూన్ 22న అమరుల స్మారక స్తూపం ఆవిష్కరణ. GSLV F-12 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం. శాస్త్రవేత్తలను ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ సోమనాథ్ అభినందనలు. మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండలంలో క్షుద్ర పూజల కలకలం. భయభ్రాంతులకు గురవుతున్న ప్రజలు. చంద్రబాబుపై విరుచుకుపడ్డ మంత్రి విడుదల రజని. తొలి విడత మేనిఫెస్టో విడుదల చేయడం ఏంటో అర్థం కావడం లేదని ఎద్దేవా. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే హుస్సేన్ సాగర్ తీరంలోని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న తెలంగాణ అమరవీరుల స్మారక స్తూపం అమరజ్యోతిని ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు పరిశీలించారు. అమరవీరుల త్యాగాలతో ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వారికి గుర్తుగా స్మారక స్తూపాన్ని నిర్మిస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన 10 ఏళ్లు కాబోతున్న నేపథ్యంలో సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. జూన్ 2 నుంచి 22 వరకు ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. జూన్ 22న అమరుల సంస్మరణ కార్యక్రమం జరగనున్నది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పల్లె పట్టణాలు, నగరాల్లో, విద్యాలయాల్లో అమరులకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించి మౌనం పాటించనున్నారు. అమరుల సంస్మరణ తీర్మానాలు చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా అమరుల త్యాగాలను స్మరిస్తారు. అదే రోజు ట్యాంకు బండపై కళాకారులతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించడంతో పాటు అమరుల స్మారకాన్ని సీఎం కేసీఆర్ అదే రోజున ఆవిష్కరించనున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఎం కేసీఆర్ స్తూపాన్ని పరిశీలించారు. శ్రీహరికోటలోని షార్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి GSLV F-12 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. షార్ రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రంలోని సెకండ్ లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి నిప్పులు చెరుగుతూ రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆపై నిర్ణీత సమయంలో NVS-01 ఉపగ్రహాన్ని రాకెట్ కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఉపగ్రహం దేశీయ నావిగేషన్ సేవలు అందించనుంది. GSLV F-12 రాకెట్ పొడవు 51.7 మీటర్లు, బరువు 420 టన్నులు. రాకెట్ ప్రయోగం సక్సెస్ అవడంతో సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని మిషన్ కంట్రోల్ సెంటర్లో శాస్త్రవేత్తల సంబరాలు చేసుకున్నారు. రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతంపై సహచర శాస్త్రవేత్తలను ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ సోమనాథ్ అభినందించారు. 134 kilometers. The trajectory being followed by the launch vehicle is as per the prediction, very precise. उपग्रह का पूर्ण परिशुद्धता से कक्षा में स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक होता है. इससे उपग्रह की लाइफ भी बढ़ती है और सेवाएं उपलब्ध कराने में बहुत आसानी होती है. Cryo stage performance normal. For the present mission GSLV F-12, the cryo stage is provided with active pressurization system for the propellant, which is an upgrade to enhance the reliability of the engine and stage. Presently, Port Blair and Brunei stations are tracking. Respected Chairman, Directors, distinguished invitees, a very good morning. The launch of NVS-01 is an event which all of us in the navigation community have been looking forward to for quite some time.
because of two reasons. One is we have included the popular civilian band L1, and the inclusion of this band will make us interoperable with international operators. Second, and the most important reason is we have included our very own indigenous atomic clock developed by SAC Ahmedabad. A big kudos to all the teams from SAC payload team. Also wish to place on record thanks to Chairman ISRO for giving us an early launch despite a slew of flagship programs lined up. I would also like to thank Director URSA for his constant guidance and support, and to all my mentors and reviewers for making the realization of the satellite. Last but not the least, I would like to thank all my team members from various centers of ISRO who have made this possible today. And in a few days from now, we'll be making the satellite operational and we'll be putting the satellite in the desired position. And later on, we'll be getting the navigational information from this. In short, if the launcher has the will, satellite will show the way. Thank you. So we will now request our center directors who have contributed immensely to this program to have a quick briefing on this. So we don't want to take long time. So I will start with Director SAC Ahmedabad. Good morning, everybody. At the outset, let me congratulate Team ISRO as well as Chairman ISRO and all the stakeholders in this mission. And as we celebrate 70 years of climbing of Everest, it was a field task for Team ISRO. It is like climbing Everest only. And once again, I compliment all my team members at Space Application Center for developing an excellent payload. And I hope that surely you are going to hear a lot about NAVIC in near future. Thank you. Director of the Satellite Center, Mr. Shankaran. Good morning. After a long time, a satellite going into geo orbit has been launched by us. Of course, last year we had the commercial launch for ENSIL, but our own satellite, it's quite some time we are having a launch. And today, on a hot summer day in Shar, where the temperature is more than 40, but you feel like 50, what more pleasure than having an operational satellite with GSLV, putting it in the precise orbit. What more pleasure do we all need? Thank you very much for the entire community for contributing to make this launch vehicle as well as satellite success. The satellite now has deployed its solar panels, gone through its venting sequence, and is ready to now take up the next operations to raise its orbit and go to the geostationary orbit at 5-degree inclination. So looking forward to operationalizing this satellite as part of the new NAVIC constellation. Thank you all. Jai Hind. Now the Director of the Liquid Propulsion System Center, Dr. Narayanan. Good morning. Heartiest congratulations to each and every one of you. It is a very proud moment for ISRO as well as the entire country that we have accomplished a very important mission, GSLV F-12 NAVIC 01. And this vehicle has got more number of propulsion systems. In fact, 7 propulsion systems which has worked in a synchronized way and delivered the satellite in the required orbit. Very heartening to note that all the vehicle systems have performed extremely well. Coming to the cryo stage after a setback, when we have come back with the necessary corrections and improvements, really the teams have done extremely well, exceptionally well, and today the performance reveals that cryo stage performance is as expected and as predicted. On this occasion, let me congratulate and compliment each and every team members, our family members, and the satellite team for realizing an excellent satellite. Thank you. Jai Hind. The Director of the ISRO Propulsion Complex at Mahendragiri, Sri Asir Pakiraj. Yeah. Congratulations, India. It's very heartening to note the success of the GSLV NVS-01 mission. At this point of time, let me place on record the appreciable efforts taken by the liquid propulsion community in bringing out the GS2, L40 and the CUS stages. I thank my IPRC family for a tireless work to bring these stages and showing the success of the GSLV vehicle once more. Thank you.
మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండలం పేరుమండల సంకీస గ్రామంలో క్షుద్ర పూజలు కలకలం రేపాయి. ఓ ఇంటి దగ్గర అర్ధరాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు క్షుద్ర పూజలు చేశారు. పసుపు, బియ్యం, బొమ్మ, ఎంట్రుకలు, సూదులతో క్షుద్ర పూజలు నిర్వహించినట్లు ఆనవాళ్లు ఉండటంతో స్థానికులు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. గతంలో కూడా క్షుద్ర పూజలతో పెంపుడు కుక్క చనిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కుటుంబ సభ్యులు. మూడు దారాలు కనబడుతుంది. ఏది ముద్దలు పడుతుంది. మేనిఫెస్టో గురించి చంద్రబాబు మాట్లాడడం సిగ్గుచేటని మంత్రి విడుదల రజని విరుచుకుపడ్డారు. తొలి విడత మేనిఫెస్టో విడుదల చేయడం ఏంటో ఎవరికీ అర్థం కాని విషయమని సీఎం జగన్ను తిట్టడానికి మహానాడు పెట్టినట్టుగా ఉందని మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సంక్షేమానికి సైకిల్ ముందు చక్రం, వెనుక చక్రం, అభివృద్ధికి నిదర్శనమని చంద్రబాబు ప్రకటించుకోవడం హాస్యాస్పదమన్నారు. సంపద సృష్టిస్తానని చంద్రబాబు అంటున్నారని, ఆయన అధికారంలోకి వస్తే బినామీలు ఆయన మాత్రమే సంపదను సృష్టించుకుంటారని మంత్రి విడుదల రజని దుయ్యబట్టారు. మహానాడులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, టీడీపీ నాయకులు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. మరి కేవలము మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టేందుకే ఈ మహానాడుని వేదికగా చేసుకున్నారనేటువంటి విషయము రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. మరి ఈ మహానాడులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సైకిల్ అంట ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్లా మారబోతుందంట. మరి ముందు చక్రమేమో సంక్షేమం అంట, మళ్ళీ వెనకున్నటువంటి ఇంకొక చక్రమేమో అభివృద్ధి అంట. ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మహానాడులో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అసలు మనకు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తూ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు మాటలు మహానాడులో చూస్తూ ఉంటే. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారి హయాంలో మరి ఏమాత్రం కూడా సంక్షేమం గురించి కానీ అభివృద్ధి గురించి కానీ ఏది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో పట్టించుకోకుండా మరి ఈరోజు కొత్తగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే సంక్షేమము అభివృద్ధి అంటే రెండు కళ్ళని ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎంత చక్కగా అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నారో రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూస్తున్నారు. మరి అదే మాటని ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక ఏమీ లేక, చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో చేసిందేమీ లేక, చెప్పుకోవడానికి ఏమీ మిగలక మరి ఈరోజు సంక్షేమం అభివృద్ధి అని చెప్పి మరొకసారి ప్రజల్ని మోసం చేసేందుకు ఈరోజు మహానాడులో మాట్లాడుతుండడం మనమంతా కూడా చూస్తున్నాము. అసలు ఈ రాష్ట్రంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున కూడా దేశంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా అమలు చేయని విధంగా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలకు 98% పైగా ఈరోజు సంక్షేమాన్ని అమలు చేసి ప్రతి ఒక్క పేద ప్రజలకు ఈరోజు మన జగనన్న ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అండగా ఉందో మనమంతా కూడా చూస్తూ ఉన్నాము. అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే మరొక అంశం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అదేంటంటే సంపద సృష్టించడం. నాకు అర్థం కాక అడుగుతా ఉన్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, సంపద సృష్టించడం ఎవరికండి? చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళ బినామీలకు సంపద సృష్టిస్తాడు, వాళ్ళ బినామీల కోసం సంపద సృష్టిస్తాడు. ఇక వాళ్ళ కోసం సంపద సృష్టిస్తే ఇక రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సంపద సృష్టించినట్టేనా? నేను అడుగుతా ఉన్నాను చంద్రబాబు నాయుడు. ఇక వాళ్ళకు సంపద సృష్టించుకుంటే రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సంపద సృష్టించినట్టే. ఇక వాళ్లకు సంపద లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఏమీ లేదు, రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇక అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పేదల్ని, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదల్ని ధనవంతుల్ని చేస్తాను అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మహానాడులో. ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజల్లో ధనవంతుల్ని చేసింది ఎవరు? చంద్రబాబు నాయుడు ధనవంతులు, ఆయన హయాంలో ధనవంతుల్ని చేసింది ఎవరిని? ఆయనకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల్ని, ఆయనకు కావాల్సినటువంటి వ్యక్తుల్ని ధనవంతులుగా చేసుకున్నాడు. ఇక పేద ప్రజల గురించి, పేద వర్గాల వారి గురించి ఏ రోజు కూడా కనీసం పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్తగా మహానాడు వేదికగా ఏదో పేద ప్రజలంటే ప్రేమ వచ్చినట్టుగా, పేదలంటే చాలా గౌరవం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నట్టుగా ఈరోజు పేద ప్రజల్ని నేను మళ్ళా అధికారంలోకి వస్తే నేను ధనవంతులుగా మారుస్తాను పేద ప్రజలని
మాట్లాడేటువంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేరు. ఎవరు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటల్ని నమ్మరు. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు మన జగనన్నకు మద్దతుగా ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలం రామాయి రాంపూర్కు చెందిన కొట్నాక్ జంగూబాయ్ అనే మహిళ మనస్తాపంతో మృతి చెందింది. రేణుకా సిమెంట్స్ ఫ్యాక్టరీ కోసం తమ భూముల్ని తీసుకున్న యాజమాన్యం కుమారుడు చతురికి ఉద్యోగం ఇవ్వకపోవడంతో జంగూబాయ్ మనోవ్యధకు గురైంది. 3 నెలల పాటు తాత్కాలికంగా పని చేయించుకుని ఆ తర్వాత పనిలో నుండి తొలగించారని కుటుంబీకులు ఆరోపించారు. గత 4 రోజులుగా జరుగుతున్న ఉద్యమంలో ఆమె కోడళ్లను అరెస్టు చేయడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందింది. బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యురాలు సుహాసిని రెడ్డి మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు నందమూరి తారక రామారావు శత జయంతి సందర్భంగా రానున్న ఎన్నికల్లో టీడీపీని గెలిపించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని మాజీ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ భవానీ ప్రసాద్ పిలుపునిచ్చారు. మదనపల్లె పట్టణంలోని ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నందున్న ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం నిర్వహించి పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తెలుగు జాతి గౌరవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చేసిన మహనీయుడు ఎన్టీఆర్ అని కొనియాడారు. రానున్న ఎన్నికల్లో టీడీపీని గెలిపించేందుకు కృషి చేయాలని కోరారు. తారక రామారావు జయంతి సందర్భంగా మదనపల్లి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఆదేశాల మేరకు ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నందు నాయకులు, తెలుగుదేశం నాయకులు, కార్యకర్తల మధ్య కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా అన్నగారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు రాజమండ్రిలో లక్షల మంది వచ్చి ఈరోజు మహానాడులో విజయవంతం చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ధరిత్రి రక్షిత సమితి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మిషన్ మేరీ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో గల సంత చెరువు పరిశుభ్రత కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ధరిత్రి రక్షిత సమితి ప్రెసిడెంట్ సురేఖ అధ్యక్షత వహించగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ అశోక్ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగాను, ఎంహెచ్ఓ పృథ్వీ చరణ్ విశిష్ట అతిథిగా, జేఎన్టీయూ ప్రొఫెసర్గా డాక్టర్ ఆలపాటి శ్రీనివాస్ గౌరవ అతిథిగా పాల్గొన్నారు. చెప్పండి. అందరికీ నమస్కారం. మిషన్ మేరీ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టి ప్రజలందరూ కూడా పర్యావరణ హిత కాలుష్య రహిత సమాజాన్ని నిర్మించండి, పర్యావరణం పట్ల అవగాహన కల్పించుకోండి, పరిశుద్ధ జలాలు, జలవనరుల పరిరక్షణ, అలాగే ఇంధన పొదుపు, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక పర్యావరణ పరిరక్షణ ధ్యేయంగా ఒక 75 ప్రోగ్రాంలు డిజైన్ చేసి గత 2 వారాలుగా కూడా జూన్ 5 వరకు చేసి ఇది 2028 వరకు కూడా కంటిన్యూ చేసి పర్యావరణంలోనే భాగంగా అందరూ జీవించండి అని చెప్పేసి చేయడం జరిగింది. మేము 2 వీక్స్ నుంచి కూడా మేము చేపట్టే కార్యక్రమం సైకిల్ ర్యాలీ అయితేనే, బీచ్ క్లీనప్ అయితేనే, అందులో భాగంగా ఈరోజు ట్యాంక్ క్లీనప్ అని ఈ స్థానిక సినిమా రోడ్లో గల సంత చెరువుని శుద్ధ జలాలను చేయడం కోసం, అక్కడ ఉన్న ప్లాస్టిక్ రహితంగా చేయడం కోసం ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరికీ అవగాహన కల్పిస్తూ మేము రకరకాల సంస్థల నుంచి కూడా ప్రతినిధులను సేకరించి అవగాహన కల్పించి ఇక్కడ ఈ చెరువుని ఈరోజు కాలుష్యరహితంగా చేయడం కోసం మేము కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. సో అందులో భాగంగానే మళ్ళీ జూన్ 5th కూడా మెగా ఈవెంట్ పర్యావరణ పరిరక్షణ ఏ విధంగా చేయాలనేది కూడా పెద్ద ఎత్తున మేము చేపడతాము. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి కాకినాడ వారు మరియు ధరిత్రి రక్షిత సమితి వారు
ఈరోజు సంయుక్తంగా మా కాకినాడ మున్సిపాలిటీ వారి సహకారంతో ఈరోజు సంయుక్తంగా మేము సంస్థ క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పేది ఏంటంటే, నేను ఈ సృష్టిలో ప్రతి జీవి కూడా లా ఆఫ్ నేచర్ని అనుసరించి బ్రతుకుతుంది, ఒక్క మనిషి తప్ప. మనం మళ్ళీ చట్టాలు చేసుకుంటున్నాం కానీ మన పర్యావరణాన్ని, మనకు చోటిచ్చిన పర్యావరణాన్ని మనం అందరం పాడు చేసుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది మన బాధ్యత. పర్యావరణం ఉంటేనే మనం అందరం కూడా భావితరాల సంగతి తర్వాత మాట్లాడదాం. ముందు మన మనుగడ కోసం మనం ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలంటే, హై టెంపరేచర్స్ అన్నీ ఎదుర్కోవాలంటే పర్యావరణ హితమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకుంటారని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. నా పేరు సురేఖ, ధరిత్రి రక్షిత్ సంస్థ అధ్యక్షురాలు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో ధ్యేయంగా ప్రధానమంత్రి గారు ఎన్టీఆర్ శత జయంతి నిర్వహించే అర్హత బాబుకు ఉందా అని మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని ప్రశ్నించారు. మహానాడు వేదికపై ఎన్టీఆర్ వారసుల ఫోటోలు ఎందుకు పెట్టలేదని అన్నారు. సీఎంను మా పార్టీని తిట్టడానికైనా మహానాడు నిర్వహించారు అని ప్రశ్నించారు. నిజానికి ఆనాడు ఎన్టీఆర్కు వెన్నుపోటు పొడిచి ఆయన పదవిని, పార్టీని లాక్కుని చివరకు ఆయన అకాల మరణానికి కారకుడైన చంద్రబాబుకు ఎన్టీఆర్ శత జయంతి నిర్వహించే హక్కు ఏమాత్రం లేదని కొడాలి నాని అన్నారు. నివాళులు ఏమీ అప్పచెప్పలేదు, ఏమీ చేయలేదు. ప్రతి సంవత్సరం ఎన్టీ రామారావు జన్మదినాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎన్టీఆర్ అభిమానులు, రామారావుని అభిమానించేటువంటి నిరుపేదలు ఎలా అయితే ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందో అదే కార్యక్రమం నిన్న కూడా జరిగింది. దీనికి చంద్రబాబు నాయుడు ఒక స్క్రాప్ నా కొడుకుల్ని ఆ పక్క నుంచి ఈ పక్క నుంచి తీసుకొచ్చి ఒక 4 మీటింగులు పెట్టి, విజయవాడలో ఒకటి, హైదరాబాద్లో ఒకటి, అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి, ఎన్టీ రామారావుకి ఘనమైన వాళ్ళంట. ఎన్టీ రామారావు పుట్టినరోజు వేడుకలు అని చెప్పి పక్క రాష్ట్రాల నుంచి హీరోలను తెచ్చుకుని ఎన్టీ రామారావు గురించి 4 మాటలు చెప్పి చంద్రబాబును పొగిడించుకుంటాడు. అటువంటి వాళ్ళని పట్టుకొచ్చాడు. ఎన్టీ రామారావు శతదినోత్సవ వేడుకలు అని పెట్టారు. ఎన్టీ రామారావు గురించి చెప్పి పోవాలి, అటువంటి వాళ్ళని తీసుకురావాలి. చంద్రబాబు గురించి భజన చేసేటువంటి భజన బృందాన్ని పట్టుకొచ్చి ఎన్టీ రామారావు శతదినోత్సవ వేడుకలని ఈడు పోటుగాడు, ఈడు తురుంకాను, హైదరాబాద్ ఈడే కట్టాడు, మద్రాసు కూడా ఈడే ప్లాన్ చేశాడు, ఇటువంటి సొల్లు కబుర్లు చెప్పి వెళ్ళేటువంటి పనికి మాలను పట్టుకొచ్చి చంద్రబాబుని పొగిడించుకోవడానికి మహానాడు. నిన్న 100వ జయంతికి, ఎన్టీ రామారావు 100వ జయంతి, ఆ డయాస్ మీద ఎన్టీ రామారావు గురించి ఎవడ మాట్లాడినా ఒక నిమిషం ఎన్టీ రామారావు మహానుభావుడు, ఎన్టీ రామారావు సినిమాలు చేశాడు, ఎన్టీ రామారావు జానపదాలు చేశాడు, ఎన్టీ రామారావు పౌరాణికాలు చేశాడు, రాముడు, కృష్ణుడు, దుర్యోధనుడు, అదేవిధంగా రకరకాల పాత్రలు చేశాడు. ఎన్టీ రామారావు రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు. ఎన్టీ రామారావు 9 నెలలు అధికారంలోకి వచ్చాడు. ఎన్టీ రామారావు ₹2 కిలో బియ్యం ఇచ్చాడు, పేదవాడికి ఇల్లు ఇచ్చాడు, ఈ హార్స్ పవర్ ₹50 కరెంట్ ఇచ్చాడు, అది తీసాడు, ఇది పెట్టాడు అని చెప్పి ఈ 2 నిమిషాలు ఈ మీటింగ్లో. ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని మమ్మల్ని బండబూతులు తిడతాం. అడ్డమైన నా కొడుకులు, పనికి మాలిన యదవులను అందరినీ తెలంగాణ నుంచి, ఇక్కడి నుంచి, అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిడతాం. ఆ నా కొడుకు, ఈ నా కొడుకు సైకోగాడు, ఆయన అట్ట చేస్తాం, ఇట్ట చేస్తాం అని చెప్పి సొల్లు నా కొడుకులంతా చేరి అక్కడ సొల్లు కబుర్లు చేయటం. ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు ఇంద్రుడు, చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రుడు, చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్ నిర్మించాడు, హైదరాబాద్లో రింగ్ రోడ్డు నిర్మించాడు, మద్రాసు కూడా ఈయన ప్లాన్ ఇచ్చాడు, అమరావతిని సింగపూర్ చేసేవాడు, బొచ్చు చేసేవాడు, భోషణ. ప్రకాశం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకం సమీపంలోని హైవేపై ఆర్టీసీ బస్సు, కారు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో 4 మృతి చెందగా మరో 2 పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఆర్టీసీ బస్సు విజయవాడ నుంచి హిందూపురం వెళ్తుండగా కారు వినుకొండ వైపు వెళుతోంది. ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న విజయవాడకు చెందిన సాయి, పిల్లి శ్రీనివాస్, చంద్రశేఖర్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సమాచారం అందుకున్న స్థానికులు, పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో మరో 3కి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో వారిని వెంటనే హైవే అంబులెన్స్ 108లో వినుకొండకు తరలించారు.
ఏలూరు జిల్లా బైక్ ట్యాంక్ కవర్లో జంట పాములు కలకలం సృష్టించిన ఘటన నూజివీడు పట్టణంలో చోటు చేసుకుంది. పట్టణానికి చెందిన కుందేటి సతీష్ మెకానిక్ షెడ్ వద్ద తన బైక్ను పార్క్ చేశాడు. కొద్దిసేపటికి ట్యాంక్ కవర్ నుండి పొడవాటి అతిపెద్ద జర్రిగొడ్డు పాము కనిపించడంతో బైక్ వదిలి పరారయ్యారు. బైక్ను పరిశీలించిన స్థానికులకు త్రాచుపాము కనిపించడంతో వెంబడించి కొట్టి చంపేశారు. ఈ ఘటన పట్టణంలోని తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. ఏమయ్యా అక్కడ మేమిద్దరం బండి వదిలేసి పడేసే వాళ్ళం బండి అలా కంట్రోల్ చేసుకుని ప్యాంట్ ఉండేసరికి కలిసి ఆగింది, అది ఆగింది. లేకపోతే ఒంటి మీద పడాల్సింది. బండి జన్మలో దానికి తెలిసిపోయిందండి. నా బయటకు వచ్చి చచ్చిపోతాన్న విషయం నాకు తెలుసు. ఈ ఎండలో అసలు గంట కనబడుతుంది వెళ్తే. ఆగనా ఆగనా వచ్చింది 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 బయటకి రండి. అన్నా ఇందాక నాకు బాగా బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. అమరజ్యోతిని పరిశీలించిన సీఎం కేసీఆర్. జూన్ 22న అమరుల స్మారక స్తూపం ఆవిష్కరణ. GSLV F-12 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం. శాస్త్రవేత్తలను ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ సోమనాథ్ అభినందనలు. మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండలంలో క్షుద్ర పూజల కలకలం. భయభ్రాంతులకు గురవుతున్న ప్రజలు. చంద్రబాబుపై విరుచుకుపడ్డ మంత్రి విడుదల రజని. తొలి విడత మేనిఫెస్టో విడుదల చేయడం ఏంటో అర్థం కావడం లేదని ఎద్దేవా. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి 95 న్యూస్.